Дојдовте во новото издание на Showtime. Токму денеска во новото издание одлучевме да излеземе надвор од нашето студио, да го искористиме ова прекрасно време токму овдека во срцето на Скопје. Ве поздравувам од центарот на Скопје и ви прикажуваме во продолжение што ќе гледате во новото издание на Showtime. Dala sam ti godine, bar malo slobodi me, ako me voliš, greh je što... Од жената која е синоним за шоу-бизнис на овие простории, Лепа Брена, не се очекува поинакво пристигнување на снимање, освен вакво. Pucam kao led u čaši. А потоа, Брена застане и пред медиумите. Секако првото прашање беше поврзано со работата на оваа дива, која изминатите 2 години не можеше да ја работи како изминатите неколку децении. Iskoristila sam priliku da se zaista odmorim, jer sam ja prvi put posle 40 godina imala jednu pauzu. Ja za 40 godina nisam imala nikada pauzu koja je bila duže od mesec dana i onda sam odlučila da prosto posvetim se sebi, da čekiram svoje zdravlje, da sačekamo trezvene glave, da vidimo šta, kako dalje. Razmišljala sam šta jednostavno čovek može da radi ako nikada više ne budemo mogli da radimo koncerte. Postojala je jednostavno i ta mogućnost, tako da sam u međuvremenu osmislila jedan mali posao sa kojim ću se baviti već iduće godine. Imat ćemo jednu lepu konferenciju za štampu, objasnit ću vam šta je to. To je nešto vezano za žene, znači za lepotu žena. Ne boj se, sutra bit ću kao nova. Меѓутоа, публиката, сцената и аплаузите се животот на Брена и се надеваме дека наскоро се ќе се врати во нормала, иако на многумина овој одмор им одговараше. Neko ko radi ceo život ne može baš da uživa da ceo život samo čisti, kuva, sprema i da okrečiš, da očistiš sve svoje plakare, da izbaciš sve to što ti ne treba i da... nego moraš nečim da se baviš. Tako da ja se nadam da ćemo se polako vraćati u normalu i da ćemo više se družiti i da ćemo više raditi, ali da mi je prijela ova pauza, moram da priznam da zaista jeste i da sam uživala da da imam jedan normalan život koji nisam imala 40 godina. Предходните 2 години патуваше по светот, иако многумина патувања ги сметаат за луксус, за Брена, тоа е само животен стил. Vidite, svi ljudi koji su navikli da rade i da putuju, to je jedna, kako da vam kažem, prosto jedan vaš stil i način života. Ja putujem i radim od moje 21. godine i malo mi je već odmor, kako da vam kažem, znate kao da jedete sad svaki dan, da li neki najlepši vaš kolač, bilo šta, znači sve vam, ja sam inače osoba koja ne mogu da izdržim 7 dana na jednom mestu, ja bi 7 dana ovde pa 7 dana tamo, tako da jesam se umorila od odmora, u kući više nemam šta da radim, znači čak sam i četkicama popravljala, farbala, već više nisam znala šta ću sada sa sobom. Htela sam da, promenila sam način ishrane, gde sam se posvetila totalno onako jednoj zdravoj hrani, ali nije zdrava hrana samo ono što je organsko, nego je zdrava hrana ono što vašem organizmu prosto prija, količine, vreme kada jedete, mi to nikada nismo imali.
Како еден од најемотивните моменти кои ја одбележа оваа година е дружењето со сестрата Факета Стојановиќ. Sestra moja je otišla u penziju i onda ono što sam joj obećala to je da ćemo putovati po svetu gdje god bude htjela i želela. I to mi je bio, moram iskreno priznati da mi je to bio jedan od tako najemotivnijih trenutaka u ovom prošlom periodu, gde nas dve smo 28 godina ostale smo željne jedne druge i nikako ne možemo to da nadoknadimo. Tako da se nadam da će ona što češće dolaziti kod nas, a da ću i ja, eto, kad budem imala priliku da putujem. Брена и незиниот сопруг Боба неодамна прославија 3 децении од бракот, а во знакот на овој повод има и незаборавен одмор. Zaista bilo nam je fantastično, bilo je to jedno lepo iznenađenje. Mi smo bili na Puketu, na jednoj, kako bih vam rekla, na jednoj detoksikaciji. Jedete samo povrće, bez ičega i to danima. Za doručak povrće, za ručak malo drugo povrće i za večeru neko treće i četvrto povrće. Ali kad odlučite ništa nije teško i onda smo otišli na jedno ostrvo Rača gde smo uživali 4 dana. Bila je to jedna, kako da vam kažem, jedna onako lepa, za mene vrlo emotivna, slatka mala proslava, zato što su naše proslave uvek sa 150 ljudi i baš mi je prijalo. Imali smo jedan mali onako svečani šator. Ja sam mislila da se neko venčava, znate, pošto to se obično pravi za mladence, međutim mi smo dobili jedan aplauz, dobili smo cveće, šampanjac, jedna lepa večera, jer proslaviti 30 godina braka nije baš mala cifra. I kada me u ponoć samo isprat. Цифрата од 30 години на брак на многу млади парови им звучи нереално, бидејќи веќе од првите брачни проблеми веднаш се разведуваат. Ja u principu nisam imala problem bračni, zato što sam ja u brak ušla veoma zrela. Ja sam se udala sa 31 godinu, sa 32 sam rodila dete, tako da veoma sam jako dobro bila upućena da kada se udam da će to biti nešto što treba imati dosta razumevanja, tolerancije. Uvek moram da kažem da je na Balkanu odajem počast zaista svim ženama, devojkama, zato što mi na Balkanu žene moramo da budemo 10 puta više tolerantnije prema našim partnerima nego što bi to možda bilo u Evropi. Ali to je aplauz za sve naše majke, naše bake. Ali da vam kažem, Boban i ja smo dva veoma dobra prijatelja, dva dobra saradnika, dva dobra supružnika. Ušli smo veoma zreli u našu vezu. А потоа ни раскажи со какви проблеми таа и Боба се соочиле во бракот досега и кои се тоа најстресните моменти за нив. Naši problemi su bili vezani za raspad Jugoslavije, za sve ono što vi već znate. Znači, da ne spominjem Stefanovu otmicu, ali eto, to je to. Znači, uglavnom su to bili naši teški trenuci. Inače, ona ima veoma mnogo razumevanja za moj posao i za moju profesiju, za sve moje ideje i za sve moje projekte. Boban je uvek bio alfa i omega i čovek koji mi je uvek organizovao posao, tako da sam ja na neki način uvek bila osoba koja se eksponirala i slikala, a celu organizaciju oko svih poslova je vodio on, na čemu sam mu veoma zahvalna. A on je čovek koji ne voli da se slika i ne voli da se eksponira. On je, kako bih rekla, dobar organizator, dobra podrška i dobar partner. Još si uvek moja želja, moje da mi je ono ništa kada pitaju me šta mi je. По исцрпното интервју, Брена не подсети дека новата година ќе ја помине концертно во Копаоник и не крие колку се радува што со незината публика ќе влезе во новата 2022 година. Mislim da se ja više radujem nego publika kad ćemo da pevamo i da se eto malo zabavljamo. Dugo nismo nastupali i bit će to jedno prelepo veče.
ući ćemo srećno i veselo u 2022. Како што кажав, овој викенд, оваа недела одлучивме да излеземе надвор од нашето шоу-тайм студио и малку да се дружиме надвор од студиото, токму овдека во оваа прекрасна предновогодишна атмосфера која ни се случува токму во центарот на Скопје. Од тука и ја најавувам следната наша содржина. Во продолжение ве водиме во светот на италијанската кујна. Токму овдека во центарот на Скопје, на плоштадот Македонија, се одржа повторно по традиционален пат новото издание на традиционалната италијанска кујна и токму Скопјани има можност да ја вкусат истата. Па еве каква беше атмосферата. Во звукот на италијанската музика и мирисот на традиционалната италијанска храна на плоштадот Македонија се одржа дводневниот фестивал на италијанската храна. Овогодишната тема на фестивалот е традиција и перспектива на италијанската кујна, свесност и зголемена благодарност за одржливоста на храната, промовирајќи ги италијанските земјоделско-прехранбени производи, со цел да се зголеми благодарноста кон медитеранската исхрана како модел на здрава и издржлива храна и начин на живот. Фестивалот го отвори италијанскиот амбасадор во Северна Македонија Андреа Силвестри. Тој додаде дека преку италијански фестивал на улична храна се доловува атмосферата на италијанскиот начин на живење и култура. Vivere al Italiana, како што велиме во Италија, се залагаме за љубов, заедништво, семејство, традиции и страст. Во Италија животот е страст, а ние ставаме страст и срце во се што правиме, порача италијанскиот амбасадор. Богатата програма на фестивалот беше наменета за сите возрасти и покрај италијанската храна се организираше и ликовен конкурс за деца, лотарија со награди како и музичка програма. Настанот беше дел од 6-та недела на италијанската кујна во светот, проект на Италијанското министерство за надворешни работи која во изминатите години се етаблира како една од водечките иницијативи за промовирање на најдоброто од италијанскиот агропрехранбен синџир во странство и неговата традиција на храна и вино. Ние повторно се враќаме овдека на македонската сцена. Овој пат ве водиме на еден навистина популарен настан кој се одржува секоја година и минатата година поради овие пандемиски ситуации кои ни се случија немаше можност да се одржи, но овој пат во уште посилно издание, во нов амбиент, токму во Doubletree by Hilton хотелот се одржа новото издание на Профемина, конференцијата за жени на која навистина имаше што да се погледне. Еве во продолжение каква беше атмосферата на Профемина 2021 година. Веќе по пети пат знаете конечно што сакаат жените. Тоа сакав да ти го кажам дека јас освен на нашиве 5 присуствувам и на останатите регионални конференции кои што прават нашите партнери ширум бивша Југославија, да кажеме, значи едно 8-9 конференции. Темата е секоја што сакаат жените.
и искрено не дознав што сакат жените и после толков голем период. Единствено што може да кажам е дека ја сакат ова конференција. Ова е една традиционална конференција каде што се обработуваат разни теми, од здравје па до мода, фешн бизнис, онлайн бизниси. И жениве ги ја посетуваат конференцијата. Имаме добра дружба, имаме добри експерти, имаме добри доктори, имаме многу подароци и она класичното секоја година на крај на конференција доделуваме подароци за сите присутни гости и тоа е како така една целина е добро прифатена. Како и од клиентите, така и од нашите читатели и публиката која што доаѓа. А искрено на прашањето што сакат жените, треба да направите една анкета и ако некој ти каже 20 одговора ако добиеш, што сакаш ти купувам. Кажи ми, се одржува и лотарија секој издание овдека, претпоставаме голем интересот, бидејќи постојат и секако и ваши голем број на поддржувачи и пријатели. Во каталогот на Убавина и здравје како издание, односно најпосакуваниот женски магазин во Македонија, постојат и други настани, па еве што следува освен ова, во најава Influencer Awards? Ние како компанија Color Media Plus сме издавачи освен Убавени и неколку други. Декември имаме сега денеска на 8 декември ни е Профемина. На 14 веќе Influencer Award забава која што ја правиме. Таа е малку за помлади луѓе и по журкаджи, јас што ги кажувам, а веќе одма следниот ден имаме промоција на The Economist, кој што исто ние го издаваме во резиденцијата на британската амбасада. Во меѓувреме ни одат уште 3-4 магазина и декемвриската Убавени здраве, значи сме фул, што се вика во декември, не се плашиме од работа и добро е што е така, за разлика од лани каде што моравме дел од настаните да идеме онлайн, али не е тој шмек што го поседуваат овакви манифестации во живо. И кажи ми на крај, ова е нова локација, за прв пат претходно беше во друг хотел. Зошто баш оваа локација? Дали поентата беше малку да се смени типот на жени од друг дел од градот или сепак? Па не е за тоа што кај нас доаѓаат и жени од други градови. Значи не е само од Скопје. Идејата е малку да промениме. Со тоа што не дека утре ќе статиме на другата локација или повторно овде, тоа зависи чисто од нас, така да ни се поклопија коцките со Хилтон, со работката и решивме да правиме оваа година овде, како за промена, малце наеши така поиднаков амбиент, малку е почудно, меѓутоа секоја добра промена е добра. Така, верувам дека и Профемина ќе продолжи и следните години понатака, како во регионот, така и во Македонија. Се надеваме, тоест веруваме сигурно и 100%, можно е само заради терминот и набиеноста што имаме во декември да ја преместиме во мај. Тоа размислуваме, така да не ја чекаме цела година, така да може наредната ќе биде веќе во мај. Да, и порано да се случи. Другото се остане. Тука некаде ќе ве поздравам, тоа беше се од нашето денешно шоутайм издание, малку поинакво, односно одлучивме овој пат да ве донесеме токму овдека во срцето на Скопје и од тука да ве ги најавиме приказните за звездите од Македонија, но и од регионот и балканската сцена. Верувам дека уживавте во она што последно го видовте денеска, односно Профемина изданието, односно 2021, токму во организација на најпосакуваниот, како што велат од организацијата, женскиот магазин Убавина и здравје. Тука некаде ве поздравувам и ви закажувам нова средба за точно една недела повторно на Джингл телевизија. До тогаш ве поздравувам и останете во добро здравје. Се гледаме, поздрав!